자, 다시 읽겠습니다. 8장 1절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정잠이 없나니 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따른 자는 육신의 일을, 영을 따른 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 가시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 함께 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 네, 앉으시겠습니다. 오늘 이 본말씀 중에서 9절 말씀을 읽겠습니다. 9절. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도 사람이 아니라. 제가 다시 한번 좀 말씀을 잠깐 풀면서 읽겠습니다. 만일 내 안에 하나님의 영, 성령이 계시면, 성령이 들어와서 사시면 내가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니, 즉 영에 속한다는 거예요. 성령에 속한다는 거죠. 누구든지 성령이 없으면 그리스도 사람이 아니라 크리스찬이 아니라는 거예요. 자, 따라하세요. 성령이 있어야만 내가 그리스도인이다. 성령이 안 계시면 그리스도인이 아닙니다. 하나님의 가족이 아니에요. 하나님의 자녀가 아닙니다. 그 뭐예요? 구원받지 않았다는 거예요. 구원 못 받은 거예요. 정말입니다. 오늘 보세요. 그리스도의 삶이 아닌 뭐예요? 예수 그리스도 하나님의 아들이죠. 그 아들의 영이 없으면 어떻게 돼요? 하나님의 자녀가 아니라는 거예요. 구원 못 받은 거예요. 성령이 임해야 돼요. 성령을 모셔야 됩니다. 정말입니다. 성령 없으면 구원 못 받는 거예요. 어둠의 자식이에요. 아직도 마귀 자식이란 거예요. 여러분들 확실히 알고 오늘 말씀을 듣시 바랍니다. 한번 방전에 들었던 우리가 요즘 봅시다. 자, 우리가 오늘 한 몇 년 전에 들었어요. 근데 다시 한번 보고 Hi. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no.
You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. Yes. All right, sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. Am I looking for it?
like a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. 그 무명의 가수예요. 그 가수 제인 마르크 체프스키, 굉장히 독실한 기독교 신자였습니다. 그 가수의 인터뷰를 봤죠. 또 뭐라 했습니까? 괜찮아, 노래가 It's okay. 노래를 부르는 모습을 통해서 뭘 느꼈습니까? 참된 기독교인, 참된 그리스도인은 어떤 사명감을 느꼈을 겁니다. 그 암이 이 폐와 척수 그리고 간에까지 전이 돼서 생존 확률이 2%였던 아가씨였어요. 그런데 어디요? 기쁨과 소망과 평안을 갖고 있죠. 그 가수의 나이가 그 당시에 30살이었어요. 지금부터 한 4년 전, 그때 이 아메리카 가탈란트에 출연한 거예요. 그때 30살이었으니까 보통 사람 같으면 앞으로 한 50년, 60년 더 살았겠죠. 생존 확률이 2%였어요. 이 수년 내에 얼마 안 되면 죽을 그런 인생이에요. 육신이 죽어요. 근데 그 젊은 가수가 어떻게 기쁨과 평안과 소망을 찾아서 살아갈 수 있었을까요? 굉장히 다르죠. 병자로가 안 보이죠. 보통 사람 같으면 나는 왜 이렇게 젊은 나이에 불치병으로 고생하다가 죽어야 하는가 하는 생각에 빠져 있었을 거예요. 그런데 그녀는 오히려 아메리카 갓탈런트 경연대회 출전해서 전 세계인에게 위로와 소망을 주었습니다. 당시 코로나19 사태, 그때 수많은 사람들이, 세계인들이 불안과 두려움에 빠져 있었어요. 그런데 그 사람들에게, 그 세계 사람들에게 큰 도전을 주었습니다. 그때 막 수많은 사람이 죽어서 땅에 묻혔지 않습니까? 그녀는 갓탈런트에 출연한 지 8개월 뒤에 2022년 2월 달에 한라로 떠났습니다. 8개월 후에. 바로 그 제인은 하나님의 영원한 생명을 얻은 사람이었습니다. 참된 그리스도인이요. 참된 크리스찬입니다. 천국의 소망을 두고 살아가는 그리스도인의 모습이었습니다. 왜요? 무엇이 그렇게 가능했을까요? 자신의 육신 가지고는 안 되는 거예요. 자기의 어떤 마음과 자기의 양심 가지고는 그 고통을 이겨낼 수 없죠. 그래도 얼마나 있으면 죽을 건 알잖아요. 생존 확률이 2%였어요. 근데 그렇게 그녀에게 그런 상황에서도 평안을 주고 기쁨을 주고 심지어 다른 사람에게 위로까지 할 수 있는 그런 마음이 되다는 건 무엇이 그렇게 가능하게 하는 거예요? 성령이며 그리스도의 영인 진리의 성령을 받은 성도이기 때문에 그런 거예요. 이게 중요한 거예요. 우리는 뭐 좀만 아파도 막 징징 짜고 막 그냥 어떻게 될까 막 겁내고 병원 찾아가고 의사한테 가서도 막 어떻게 되겠습니까? 물어보고 또 뭐 취업 하나 안 돼도 막 벌벌 막 이렇게 고민하면서 막 염려하고 하는데 이런 상황에서도 어떻게 그런 평안을 누릴 수 있어요? 어떻게 다른 사람에게 기쁨과 평안을 줄 수 있어요? 한번 생각해 보세요. 이게 참된 크리스찬의 모습이에요. 참된. 전 이걸 두고두고 생각나요. 이 아가씨가 딱 바뀐 거예요. 제 성령께서 계시는 제 마음이 바뀌었다는 건 뭡니까? 한날에 생명책이 기록되는 영혼이란 거예요. 정말입니다. 여기 성령님은 영원하신 하나님의 영입니다. 따라서 성령님은 하나님의 영이다. 성령님은 진리 영이다. 이 하나님의 생명, 우리가 하나님의 생명 하죠. 하나님의 생명.
그게 뭐래요? 하나님의 생명이? 이제 다음 주에 이제 여러분에게 좀 전할 설교가 그건데, 하나님의 생명이 뭐래요? 성령님이 오셔고 주어진 거예요. 성령이 그분이 하나님의 생명이에요. 성령님이 오셔야만이 하나님의 생명이 내 속에 오는 거예요. 사람들이 그걸 모르고 하나님의 생명, 하나님의 생명이 그래요. 생명이 그냥 뭐 전기불 빠딱빠딱 하듯이 이렇게 왔다 갔다 하는 줄 알아요. 성령님이 오셔야만이 하나님의 생명이 내 안에 들어오는 거예요. 그 영원한 생명이 들어오는 거예요. 성령님이 우리 속에 임하시면 우리 영혼이 다시 태어나서 천국을 보게 됩니다. 성령이 임해야 돼요. 성령님이 임해야만, 내 속에 성령님이 오셔야만이 천국을 봐요. 안 그러면 이 세상밖에 안 봐요. 우리 예수님은 그랬어요. 뭐랬어요? 너희는, 그걸 본다 했어. 그건 누구예요? 너희는, 제자들에게 보내요. 너희는 성령을 본다, 안다 그랬어요. 근데 세상은 성령을 못 받는다 그랬어요. 세상은 모른다고 그래요. 세상은 성령을 몰라요. 왜? 안 받았기 때문에. 근데 우리 예수님의 제자들, 오늘 예수님의 성도들은 성령이 임하시기 때문에 성령을 봐요. 어때요? 보입니다. 영안을 보여요. 알아요. 느껴요. 그것도 천국이 임해요. 절대 성령이 임하지 않고는 천국이 임하지 않습니다. 천국 몰라요. 아무리 설명해도 몰라요. 성령이 임해야만이 천국이 임하다. 하나님의 나라가 뭔가를 알아요. 그때 하늘을 보는 거예요. 하늘을 보는 거예요. 하늘에 계신 아버지를 보이는 거예요. 그러지 않으면 어떻게 합니까? 이 세상밖에 안 보여요. 이 세상만 보이니까 어때요? 걱정, 염려, 두려움밖에 없는 거예요. 희망이 없어요. 이 세상 정치가 아무리 이렇게 돼도 금방 전쟁이 났어요. 다주같이 보여도 성령이 계시잖아요. 성령이 계시면은 천국이 보여요. 천국을 소망하는 사람은 이 세상에 대한 염려와 두려움에 눌려 살지 않습니다. 소망의 빗줄기가 한 가닥도 보이지 않는 그런 상황에서도 기쁨과 소망을 갖고 살아요. 오늘 이 보세요. 이 아가씨 보세요. 우리가 도전받지 않아요. 도전받지 않아요. 저들 보면서 너무 큰 도전이 되고 기쁨이 되는 거예요. 오히려 성령 받은 사람들은 빗줄기 하나 없는 그런 어두운 상황에서도 오히려 주위 사람들에게 위로와 소망을 주는 사람이 됩니다. 위로를 받는 게 아니에요. 위로를 주는 거예요. 야, 이런 사람이 돼야 되는 거예요. 이런 사람이 뭐냐? 참된 그리스도인, 참된 크리스찬이 되는 거예요. 얼마나 멋있는 사람이에요. 얼마나 아름다운 사람이에요. 하나님께서 우리를 택하신 목적이 바로 그거예요. 이렇게 살라는 거예요. 돈 많이 벌고 배부리 먹고 띵띵 배 띄우면서 사우나에서 들어놓아가지고 하고 또 나서는 술판 마시고 말이에요. 이렇게 살라고 하는 게 아니에요. 우리한테 돈 많이 주고 한 것도 뭡니까? 이런 인생을 살도록 하기 위해서 또한 윤활유 같은 그런 돈도 많이 주시는 거예요. 그리고 이런 상태 아니고 돈 주면요, 안 돼요. 자기 영광을 있었어요. 아닙니다. 하나님께서 우리에게 내가 나한테 돈 주신다. 또 어떤 무엇인가 풍부한 물질을 주신다. 그럼 분명히 하나님을 위해서 쓰라고 주신 거예요. 오늘 이 아가씨 보세요. 또 노래를 잘 불러요. 내가 저 아가씨 한번 초대해 봤어요. 그랬더니 어디 기독교 대학을 나왔어요. 직장생활 하다가 저렇게 같이 이제 병에 걸려서 그래서 직장생활 못하니까 마지막 출연하고 함께 간 거예요. 그 사이에 어떻게 했겠어요? 주위 사람들에게 얼마나 막 부담을 주고 슬픔을 주고 막 두려움을 안겨주고 고통을 안겨주고 염려를 안겨준 사람이 아니라 아픈 중에도 오히려 다른 사람을 위로하고요. 한 번만 알잖아요. 다 보면 해요. 거기 하지만 난 하늘나라 우리 아버지 집이 있으니까 난 거기서 영원히 쉴 거야. 30년 사나 60년 사나 뭐 30년 더 살면 어때요? 그래서 거기에요. 제가 지나고 나서 보니까 제 지금 과거에 70년 인생이 안개 같아요. 엄청 짧아요. 그 어려운 시절에서도 힘들어서 막 심지어 죽고 싶은 마음까지 들었던 그 시절에 빨리 좀 세월이 가가지고 내가 빨리 돈 벌어서 자립하고 좀 능력에 살겠다 했던 것이 한 50년, 60년 전이었어요. 근데요,
그들이 지나가요. 엄청 짧아요. 50년 세월이. 어차피 한 번 살다가 죽는 인생. 30년을 더 살더라도 우리가 이렇게 사는 거, 이걸 우리가 지켜야 됩니다. 더럽게도 질질 오래 살면서 주 사람들이 고통 주고 부담 주고 말이에요. 힘들어. 행복감 주지 못하고 이렇게 살 바에는 차라리 빨리 가는 게 낫고요. 이렇게 짧게 살더라도 이렇게 살아야 돼요. 난 그렇게 생각해요. 제가 살아볼수록 그래요. 오늘 본문 말씀 보세요. 8절에 다음과 같이 말씀하겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 오늘 이 말씀을 가지고 이제 여러분이 좀 풀어드립니다. 오늘 이제 이미 성령 받고 그리스도 영이 계시고 모시고 있으면서 하나님을 잘 쓰고 있는 분도 있어요. 또 이제 막 들어오는 분도 있어요. 오늘 이 말씀을 가지고 내가 정말 성령 받았는가? 한번 생각해 보세요. 그러면 성령 받은 증거는 뭔가? 오늘 또 얘기할 겁니다. 안 받았으면 받던 노래 갔어야 돼요. 정말입니다. 여러분들 죽어서 관이 떼매져 나갈 때, 와, 참 저 사람 아까운 사람이다. 나이가 들었어도 80, 90 살았어도 아까운 사람이라는 말을 드려야 돼요. 너무 아름다운 사람이었어. 저 사람 좀 더 한 10년 더 살았으면 좋겠다. 이런 말을 드려야 돼요. 나갈 때 어때요? 아이고 시원하다. 진짜 빨리 죽지. 왜 이렇게 딴 사람 고생만 시키고 죽냐. 이런 말들 만드는 거예요. 오래 사는 거 있잖아요. 장수하는 거. 육체적으로 장수하는 거. 그게 복이 아니에요. 그거 저주가 될 수 있어요. 정말이요. 그리스도 안에서 성령님 안에서 아름답게 살아야 돼요. 성령님을 받으면 성령을 내 안에 모시면 그렇게 되는 거예요. 정말입니다. 먼저 따라해 보세요. 누구든지 성령이 계셔야만 하나님의 자녀가 된다. 또 따르죠. 성령이 계셔야만, 또 성령이 모셔야만 그리스도의 사람이 된다. 바로 그게 크리스찬입니다. 여러분들 크리스찬 함부로 부르면 안 돼요. 성령을 받은 사람이에요. 받아도 어떻게 하냐, 어떻게 사느냐, 그게 중요합니다. 아마 제가 오늘 사순절까지 전까지 아마 이 성령에 대해서 여러분에게 말씀드리겠습니다. 왠지 아세요? 성부 하나님, 성자 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 삼위 하나님이라 하잖아요. 이분이 성령 하나님이 지금 이 시대 예수님 하늘로 올라가신 이후부터 지금 1900 한 60년 정도 지금 성령 하나님의 시대예요. 근데 이 성령 하나님을 모르고요 사는 이 교인들이 너무 많아요. 그리고 또 그 성령 하나님이 어떤 분인가를 모르고 살아요. 그리고 그분을 존경하고 존중하고 살지 못하고 멋대로 사는 사람이 많아요. 가톨릭은 개신교건 정말 좀 너무 안타까워요. 그분을 인식해야 돼요. 하나님이 내 안에 들어오시다니까요. 성령이 임하시면 하나님이 들어오신 거예요. 성령 안에 들어오셔. 하나님을 어떻게 해야 돼요? 내가 내 직장인 최고장 그분이 내 옆에 있어봐요. 같이 식사해봐요. 얼마나 신경 쓰여요. 그러죠? 그래서 안 그렇습니까? 나한테 직접 인사권을 가지고 있는 그 최고장이 앞에 앉아있어요. 초청해서 같이 식사해요. 얼마나 신경 쓰여요. 그 하나님은 우리하고 친구 같지만은 안 그러는 거예요. 어떻게 보면 굉장히 어려운 분이에요. 어미하신 하나님이에요. 그분이 내 안에 계시고. 근데 어때요? 내가 마음대로 행할 수 있어요? 마음대로 생각할 수 있어요? 생각도 마음대로 못해요. 행동 마음대로 못해요. 그처럼 내가 살게 돼요. 친구 같은 하나님이시고 어떻게 보면 연인 같은 하나님이지만 또한 동시에 어미하신 하나님이에요. 그분 어떻게 모시겠어요? 귀한 손님이 집에 오시가 봐요. 얼마나 우리가 잘 대접해요. 이렇게 하는 거예요. 자,
자, 이제 여러분에게 제가 좀 오늘 다시 한번 성령님이 어떤 분이야, 그 성령님이 또 오시면은 우리에게 어떤 변화가 있는가 여러분에게 말씀드리겠습니다. 우리 속에 성령님이 계셔야만 우리가 그리스도인이 된다는 말씀을 들었죠. 우리 속에 성령님이 계시면 우리가 육신의 본성, 내 육체의 본성을 따르지 않고 성령의 법을 따르게 됩니다. 성령의 법. 왜요? 성령은 하나님의 영이고 예수도 영이기 때문에 그렇습니다. 성령을 모시기 전에는 육신의 법을 따라 살았지만 성령을 모시는 후로는 성령의 법을 따르게 됩니다. 육신의 법은 제가 지난번에 말씀드렸죠. 육신의 일. 육신의 법은 뭡니까? 육신의 법은 우리를 죽게 하는 거예요. 죄에 빠지게 만들고 우리를 죽게 만드는 게 육신의 법이에요. 근데 성령의 법은 뭡니까? 우리를 살리고 새롭게 하고 우리가 하나님의 생명을 얻게 하는 바로 그게 성령의 법입니다. 누구든지 성령을 모시게 되면 나타나는 현상이 있습니다. 오늘 여러분들 한번 체크해 보세요. 오늘 제가 여러분이 체크 포인트를 드립니다. 내가 진짜 성령 받았는가? 한 두세 가지 말씀드릴게요. 그거 체크해 보세요. 그럼 몇 가지가 해당되는지 모르지만 성령 오시다 생각하면은 이것도 뭡니까? 그 성령을 내가 존중해야 됩니다. 존경해야 돼요. 그리고 다 떠받들어야 돼요. 내 마음의 보좌에 그걸 앉혀야 돼요. 내가 앉았던 그 보좌에서 내가 내려와가지고 그 성령님을 내 마음의 보좌에 왕자의 왕자, 왕이 앉는 그 보좌에 탁 우리 성령님을 앉혀야 돼요. 그렇게 해야 돼요. 그러지 않으면 안 됩니다. 오늘날 수많은 우리나라에 있지만 1000만 명 넘다 하잖아요. 근데 왜 나라가 이 모양이에요? 왜 나라 이렇게 시끄럽고 이렇게 이렇게 부패하고 막 그런 일이 벌어져요? 어떻게 악한 자가 이렇게 대통령이 되고 또 그런 정치인들이 나라를 다스린다는 정치인들이 같이 못된 짓을 해요? 나라가요. 이 그리스도인들이 체크를 못해서 그런 거예요. 우리나라 30%니까 1000만 명이니까 한 다 안 되나? 25% 되나? 그 사람들이 가면요 4명 중에 1명이 기독교인이에요. 교회 다니는 사람이에요. 가톨릭은 개신교가. 그들이 성령을 안 모시기 때문에 그래서 빛과 소금의 역할을 못해요. 그 사람이 잘 만나면요 나라가 이렇게 마음대로 못 가요. 정말이에요. 그렇게 스캔들이 많고 그 세상에 혐의 사실이 이렇게 많은 사람이 어떻게 대통령이 돼요? 어떻게 그 사람을 지지해요? 그것도 어떻게 있잖아요. 그런 사람들 막 그냥 방구까지 선포를 몰아가지고 막 그 협력을 선포해요. 나라가 이 모양이니까 그런 거예요. 이게 그리스도인들이 제 역할을 못해서 그런 거예요. 봅시다. 우리 예수님이 뭐라 했습니까? 우리 예수님이 성령이 임하잖아요. 즉 성임하면 이 바람이 부는 것처럼 바람이 불어와요. 그러면 그 바람이 불면 소리는 들리잖아요. 바람 소리는 들리잖아요. 근데 어디로 가는가를 잘 모르잖아요. 우리가 바람이. 그러니까 또 바람이 불면 나무가 흔들리잖아요. 그렇죠? 그리고 커튼이 흔들리고 시원하잖아요. 근데 그 바람이 어디로 가는가 잘 모른다고요. 그렇듯이 성령이 임하시면 우리가 된다는 거예요. 성령이 임하시면 우리가 다시 태어나는데 우리 영혼이 다시 태어나는데 어때요? 이제 그 모습이 보여요. 즉 바람이 불면 나무가 흔들리고 이렇게 커튼이 흔들리고 또 바람 불면 뭐 우리 옷이 흔들리잖아요. 이렇게 옷깃이 흔들리잖아요. 그렇듯이 옷이 나타나요. 그처럼 성령이 임하시면은 같이 우리에게서 어떤 변화가 와요. 자, 근데 그 변화가 없다면은 이거 문제가 있는 거예요. 교회 5년, 10년, 20년, 30년 다니는데도 그 변화 없어요. 그럼 그 사람이 성령 못 받은 사람이에요. 아직 하나님의 자녀가 아닌 거예요. 그거 못 받은 거예요. 정말입니다. 여러분들 오늘 정말 제가 다시 한번 말씀드리는데 한번 체크해 보세요. 첫째 봅시다. 성령님을 모신 사람은 자신도 모르게 하나님을 아빠 아버지라고 부릅니다. 자기도 모르게 불러요. 왜요? 성령님은 양자의 영. 하나님의 친자는 누구예요? 예수님이죠. 그럼 우리는 그분의 양자 양녀가 되는 거예요. 그러니까 그 양자의 영이에요. 성령님은 양자의 영입니다. 그래서 성령을 받으면 우리가 나도 모르게 하나님을 아빠 아버지라고 불러요. 옛날 제 한 사람이 사모님이 저한테 그 교회 다니는데도
한번 물어봤어요. 여보, 한번 예수님을 주님이라 불러보래요. 하나님 아버지 불러보래. 무슨 내가 아버지가 둘이야? 그분이 왜 나한테 주님이야? 그 다음 화를 냈어요. 교회 한 7개월 가까이 다녔는데도. 근데 성령이 임하니까 저도 모르게 누가 안 가르쳐도 나도 모르게 아버지가 불러요. 그러니까 예수님을 주님이라 불러요. 희한하지 않아요? 그거 없으면 안 됩니다. 그거 없으면 안 돼요. 두 번째, 성령을 모신 사람은 예수 그리스도를 주님으로 믿고 신합니다. 주님으로. 주님이에요. 우리가 얘기하는 단순 그 주인이 아닙니다. 주님. 로드하고 온 세상을 주관하신 주권자예요. 예수 그리스도를 갖다가 이 세상의 주권자로 믿게 돼요. 성경 말씀 어떤 말씀 있습니까? 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라 신할 수 없다 했어요. 그러니까 성령으로만이 성령이 임해야만이 예수님을 주님이라고 로드라고 인정한다고 해요. 아, 놀라. 그래서 제가 딱 성령이 임하고 나니까 저도 모르게 예수님을 주님이라고 불러요. 그러니까 기도 중에도 안 시켜도 주님이라고 하나님 아버지라 불러요. 그리고 어떻게 합니까? 하나님을 찬양하게 돼요. 그래서 여러분 기도할 때는 항상 기도 처음에 하나님을 찬양하는, 감사하고 찬양하는 걸 넣으세요. 먼저 그렇게 해서 기도가 시작돼야 돼요. 셋째, 성령을 모신 사람은 구원의 확신을 갖습니다. 아, 내가 하나님 아들이 됐다, 하나님 딸이 됐다 하면 구원이 와요. 구원의 확신이 와요. 근데 성령이 임하지 않으면 내가 아직 하나님 아들, 딸이라면 그 확신이 없어요. 이건 문제입니다. 교회 10년, 10년, 3년 다니고 내가 하나님 자녀라는 확신이 없어요. 그냥 막 주입시키니까, 시키니까 그런 줄 알고 하는데 아니에요. 진짜 내 마음에서요. 그게 막 올라오는 거예요. 그러니까 어떤 경우에 하나님 아버지 이름만 불러도 막 눈물이 나와요. 주님하고 해도 눈물이 나오고 감사가 나오고 막 그분이 나에게 막 힘을 주시고 용기를 주시고 막 하는 거예요. 이걸 못 느껴요. 성령 받지 않은 사람 못 느껴요. 그러니까 세상 말아요. 세상이 뭐 안 풀리면 막 조마조마하고 막 긴장하고. 하나님을 믿어봐요. 천지를 창조하신 하나님이 내 아버지다, 나의 주님이시다. 내가 하나님의 자녀다 해봐요. 하나님의 자녀인데 아버지가 다 알아서 하시겠지 하고 넉넉하고요 편하게 되는 거예요. 그게 있으면 아직 하나님의 자녀가 아닌 거예요. 고낙시 없는 거예요. 봅시다. 넷째, 성령을 모신 사람은 죄에 대한 회개를 하게 됩니다. 성령은 어떤 분입니까? 하나님의 영이에요. 거룩한 영이에요. 순결한 영이에요. 거룩한 영이에요. 그렇기 때문에 성령이 임하시면 죄가 싫어져요. 죄가 미워요. 그러니까 죄 돌이켜요. 그게 뭡니까? 저희로 회개해야 되는 회개. 죄에서 돌이키는 거. 지금 마귀가 좋아했던 그런 세계, 그런 일들을 했던 내가 돌아서서 하나님을 믿고 하나님을 바라보고 하나님을 의지하게 되는 거예요. 그게 회개. 회개라는 건요, 우리가 이것만이 하는 게 아니라 그것도 하나의 이제 회개하는 거 현상 나타나는 거예요. 그런데 그만이 아니에요. 회개는 돌아선다는 거예요. 가다 유턴이죠, 유턴. 여러분 차 타고 가다 유턴하듯이 지옥으로 가던 내 발걸음이 획 돌아서 천국으로 이렇게 오듯이 유턴하는 걸 회개라고 해요. 그러니까 죄로부터 돌아서는 거예요. 지금 마귀에 가던 그 발걸음을 뭡니까? 하나님께 돌이키는 거예요. 회개했어야 돼요. 죄로부터 멀어져야 돼요. 성령님 모시면은 그 죄가 되는 게 싫어요. 어떤 경우는 심지어 뭐냐, 그 담배 피우던 거 그냥 막 싫어요. 담배 피우는 냄새도 싫어요. 술 많이 마시는 거 있잖아요. 그거 안 된다 했잖아요. 알코올 중독하는 거. 마시다만 한 병 그냥 꿀꺽 삼켜버려. 막 이게 자주하고 이런 일 있잖아요. 습관에서 벗어나는 거예요. 나도 모르게 이게 싫어진 거예요. 왜냐하면 내 안에 계신 성령 하나님께서 싫어하시는 거예요. 그게 나중에 죄를 가져오거든요. 뭐예요? 내 몸을 상하게 하는 것도 죄예요. 술 많이 마셔서 막 트림하고 막 그 냄새 풍기고 그 안에 들어가서 막 뽀뽀해요. 담배 인지꽃이 냄새, 막 그 술 냄새까지 섞인 입을 가지고 뽀뽀를 해요. 옛날 제가 예수 믿기 전에 그랬어요. 제한사람 우리 사모님 얼마나 괴롭겠어요. 한 2, 3년 정도. 그것도 혐오감 주잖아요. 그것도 죄예요. 성령님은 깨끗한 영이에요. 순결한 영이에요.
그리고 다섯째 봅시다. 다섯째. 성령님을 모신 성도는 교회 예배에 참석하고 싶은 열망이 생깁니다. 왜냐하면 성령님이 우리 안에 들어오시면 자신이 하나님의 자녀가 되었다는 믿음이 생기므로 저절로 하나님의 가족인 교회, 하나님의 가족인 교회, 나도 하나님의 자녀잖아요. 하나님의 가족인 교회에 오고 싶어요. 예배도 예배지만 뭡니까? 그 가족인 형제 자매를 보고 싶은 거예요. 그거 없으면 아직 성령이 임하지 않는 겁니다. 억지로 끌려면 안 돼요. 그건 아직 믿음, 성령이 임하지 않는 거예요. 여섯째, 성령을 모신 성도는 하나님의 가족인 믿음의 형제 자매들과 만나고 싶어 합니다. 아까와 비슷한 겁니다. 그래서 교회 예배와 성경공부 모임 등에 막 참석해서 믿음의 형제 자매들과 교제를 갖습니다. 옛날 제가 그랬어요. 미국 가서, 전에 그냥 미국 가서 한 7개월 동안 안 사람 태워다 주고, 우리 사모님하고 우리 큰아들 교회 가는 거 태워다 주고, 가다가 붙잡혀 들어갔어요. 성화도 됐어요. 아무 은혜도 못 받아요. 근데 그냥 노래 잘 부르니까 저도 막 테너로 해가지고 했어요. 그 목사님 설교 들으면 이게 도대체 이게 동화 얘기를 하는 거죠. 무슨 딴 나라 얘기예요. 전혀. 우리말로 하는데도 다 우리말로 알아듣기는 듣는데 무슨 내용인지 잘 몰라요. 그냥 딴 교인들이 아멘하면 나도 따서 아멘하고. 그 금요일날 또 뭐 천막 지어놓고 그 나중에 교회 건물 지으려고 천막 지었는데 그래서 또 금요일날 뭐 그 철야 기도회하고 그러면 따라갔어요. 그러니까 우리 큰아들이 아프니까 그 금식하면 된다더라. 그럼 난다. 그러니까 저도 모르게 우리 아들을 위해서 금식까지 했어요. 그랬는데 전혀 성령이 많이 하기 때문에 우리 사모님이 나보고 침례 세례 안 받을 거냐, 침례 안 받을 거냐 했더니 왜 침례 받느냐고. 그래서 뭐냐면 부활을 믿냐고 그래요. 부활. 예수님이 다시 살아서 믿냐고. 안 믿어. 왜 나한테 그 믿기를 원해? 그랬더니 사모님 말한 자리요. 예수님의 부활을 안 믿으면 믿지 않는 자보다 더 불쌍하대요. 이런 감히 어떻게 남편이 불쌍해? 난 이 세상 걸로 가지고 내가 무슨 거지야? 거지가 막 밥상 들어 퍼버리고 막 화를 냈지 뭐. 그런데 성령이 임하니까 막 그냥 침례를 받고 싶어요. 침례를 받고 싶어요. 이제 하나는 제가 말씀드립니다. 그 다음에 일곱째, 성령님을 모신 성도는 침례를 받고 싶어요. 침례. 뭐 다른 우리 침례는 침례고 딴 데 세례 하잖아요. 침례가 성경적입니다. 침례를 받고 싶어요. 하나님과 사람 앞에서 내가 나 하나님의 자녀가 됐습니다. 그것을 표현하고 싶은 거예요. 막 하고 싶어요. 그 성령 임하자마자 목사님 쫓아가가지고 처음 가던 교회에서 처음 참석한 교회에서 바로 끝나자마자 목사님부터 그 당시에 세례했어요. 세례 주십시오. 엄마? 아니 그 집사님쯤 될 줄 알았다요. 어떻게 이제 세례를 받냐? 제가 그랬습니다 했더니 목사님이 감격해 하셔가지고 한 4주 이상 50 가까이 이제 성령 감인절에 이제 준다는 거예요. 원래 장로교는 그 부활주의라고 그 크리스마스 때만 세례를 주는 거예요. 근데 준다는 거예요. 왜냐면 내가 5개월 후에 떠나니까 한국으로 가야 되니까. 그래가지고 바로 그냥 세례문답, 우리 같으면 이제 침례문답이죠. 이게 들어간 거예요. 또 공부를 시작했어요. 목사님이 얼마나 감격했어요. 세례 주면서 주신 목사님도 울고 저도 울고 우리 사모님 울고 교인들 다 울었어요. 그 다음 주에 세워가지고 그 다음 주인가 저보고 간증 하나 했어요. 침례는 예수님과의 결혼이에요. 침례는 예수님과 결혼입니다. 그리고 한날에 생명책에 등록된 의식입니다. 하나님의 가족인 교회에 입교하는 의식이에요. 그래서 침례를 받고 싶어 하는 거예요. 여덟째, 봅시다. 성령님을 모신 성도는 저절로 하나님과의 대화인 기도를 하게 돼요. 그 애들 막 태어나서 좀 있으면 막 울기도 하잖아요. 우는 것도 사실 우리 성도를 보면 기도예요. 막 태어나지고 뭐 기도할지 몰라요. 그러니까 그 어떤 경우는 이제 그래서 성령 받으면서 방언하잖아요. 이 땅에 없는 언어예요. 그래서 그 기도할 때 나도 몰라요. 막 옹알옹알 하는 거예요. 애기가 옹알이 하듯이. 애기가 옹알인 게 하나님께 찬양하는 겁니다. 하나님께 기도하는 거예요. 자, 같이 성령 받으면은 기도를 하게 돼요. 그래서 아침 일하자마자 눈 뜨자마자 TV 켜고
뭐 핸드폰 들여다보고 이게 뭐 뉴스 보고 뭐 이상한 거 보는 게 아니라 일어나자마자 다 눈 감고 무릎 꿇고 뭐 앉아서 하고 누워서 하고 아버지 하나님 부르고 아버지하고 기도해요. 애기가 눈 뜨자마자 엄마 젖을 찾잖아요. 애 젖먹이는. 그 젖먹으면서도 너무 기분이 좋으면 젖 먹으면서도 노래 불러요. 또 전 다 먹고 나서는 어때요? 엄마를 보면서 막 젖 뚝뚝 떨어지는 거 입술을 이렇게 하면서 하잖아요. 그게 찬미예요. 찬미. 하나님을 찬양하는 거예요. 그렇지. 그런 기도를 하게 돼요. 성령 임하면. 그래서 기도가 우리의 호흡에 영혼의 호흡입니다. 아홉째, 성령님을 모시는 성도는 하나님의 말씀인 성령을 가까이 합니다. 제가 안사님이 더 그 옛날에 성령책 사주고 그 안 믿으면 그만두려고 저 헤어지려고 그 성령책도 주고 막 이것저것 막 줬어요. 뭐 신앙서적. 이거 무슨 말인지 모르겠어요. 헨델 성경 신학 성경인데 이게 도대체 무슨 동화책이야 뭐야. 그리고 결혼을 나서도 미국 가서도 그 선반에 성경책 꽂아놓고 우리 사모님은 매일 보잖아요. 근데 저는 그거 안 봐요. 책도 한 번도 안 봤어요. 그러던 성경책을 제가 바로 부활주일에 성령 임하고 나서 바로 그날 저녁부터 와서 성경 보기 시작한 거예요. 성경 보는데 이 성경 속의 말씀들이 다 믿어지는 거예요. 저같이 이성적이고 지성에서는 저도 누구 못지않은 사람이었는데 성경의 창세기부터 요한계시록까지 믿어지는 거예요. 어떻게 그렇게 멍청했어요? 제가 옛날에 그랬다니까요. 옛날에 기독교인들 보고 미련 밥통이라고 했어요. 어떻게 성경 속에 그런 말씀들을 그런 사실들을 믿냐고. 어떻게 예수님이 부활한 것을 믿냐고. 어떻게 예수님이 그 자궁에서 마리아 자궁에서 성령 잉태되는 걸 믿냐고. 그러면 제가 막 조롱했어 조롱. 그 말이야 기독교인들 진짜 멍청이 바보라고. 미련 밥통이었어요. 미련 밥통. 근데 제가 미련 밥통이 된 거예요. 다 믿어지는 거예요. 어떻게 하겠어요? 믿어지는 거예요. 저같이 이성적이고 굉장히 제가 날카로운 그 이성을 가지고 있었어요. 비판식이 강했어요. 근데 제가 어떻게 믿어져요? 여러분들 생각해보세요. 성령이 아니고서는 되지 않는 거예요. 저는 그게 또 그게 성령이 임한지도 몰랐어요. 나중에 이제 알게 된 거예요. 나중에. 또 몇 개월 후에 미국 와가지고 한국 와서 그 직장 신호에서 합심기도 하다가 그냥 제 혀가 그냥 그 뜨거운 불이 확 느껴지면서 여러분 불균 있죠? 난로 같은 거 뜨거운 불이 확 느끼면서 혀가 막 꼬부라지는 거예요. 제가 기도하는데 그 전에 이제 기도하려면 기도하면 답답해가지고 무슨 기도를 해야 할지 잘 모르겠고 공기기도 시키면 막 쏘고 막 답답했어요. 특히 성공부 끝나면서 우리 한초원 형제님이랑 기도하시다고 막 아이고 멍해가지고 내가 무슨 기도하는지 모르고 했는데 같이 꿇어 앉아서 기도하면은 막 무슨 기도를 해야 되는데 답답한 거예요. 그러던 때 합식기도 하는데 그냥 갑자기 해가 핵 꺼버리면서 있잖아요. 뭐 무슨 뜨거운 김이 확 덮치면서 무슨 붕이도 아니에요. 기도는 부동이 아니고 직장에 점심 때 하는 그 예배예요. 그 신호의 예배인데 거기서 합식기도 하자니까. 그 당시에 그 1980년대 후반에 그 노태우 정권 들어서서 나라 시끄럽잖아요. 그 노조들이 일어나서 막 사장을 막 잡아 가둬놓고 푸시잡시키고 막 감금시키고 했잖아요. 그럴 때 나라가 어지러우니까 우리 합식기도 하자고 한 거예요. 근데 갑자기 이렇게 온 거예요. 그걸 어떻게 설명해요? 그날 제부터 저는 그 방언이도 몰랐어. 그 선배한테 전화했어요. 숨어서 이렇게 여보 이게 뭐야? 여보 당신 방언 받았다고. 그날 밤부터 제가 방언으로 기도하는데 제 방에서 무릎 꿇고 기도하는데 1시간 2시간짜리요. 몇 시간 해도 머리도 안 아픈 거예요. 저는 그렇다고 성령 받으면 꼭 방언 받아야 된다는 걸 하지 않아요. 또 다른 은사 나타나는 게 많아요. 근데 그래 왔어요. 그때부터 말씀드리자면 그 방언을 기도하는데 인간의 말로 기도할 때는 한 사람 한 사람 영혼 있잖아요. 기껏 영혼들 기도해봐. 한 10명 정도 기도하면 깨끗 해가지고 힘들어서 기도 못해요. 주목이들 못해요. 근데 방언을 하면은 딱 느껴져. 내가 무슨 방언 어떤 사람이 막 300명 400명이 한꺼번에 확 우리 친족부터 시작해서 막 다 생각나면서 그들 영혼을 놓고 기도하는 거예요. 그러니까 한 자리에서 막 500명씩 기도하는 거예요. 거기 전혀
까마득히 잊어버렸던 제 초등학교 동창까지도 막 떠올라서 막 기도하는 거예요. 이걸 어떻게 설명해요? 그때부터 막 기도 능력이 확 오고, 그때부터 뭡니까? 더더욱 이 복음을 전하는 전도의 열정이 막 더 끌어오르고, 그때 뭡니까? 막 병든 자가 제 손을 통해서, 기도를 통해서 낫고, 사람들이 죽게 돌아오는 거예요. 지금 제가 그런 글을 좀 쓰고 있습니다. 그 체험을. 그 다음에 봅시다. 같이 성령이 임하시면 성경책이 그냥 책이 아니에요. 생명의 책이에요. 생명. 그렇죠. 하나님의 생명을 얻다 했죠. 성령이 임하시니까 이 성경책이 그냥 일반 책이 아니에요. 이 속에 있는 말씀 한 구절 한 구절이 생명이에요. 또 이제 말씀드릴게요. 제가 이제 성경 밖에 나와서 딱 성경책 읽는데, 이 그냥 활자죠, 활자. 이 활자가 옛날 옛날에 그 신문 발행할 때 그 끼가지고 탁 하는 그처럼 팍팍 좀 올라와 이게 글씨가 글자가 이 글자 튀어 올라와요. 그는 막 느낌을 받으면서 말씀을 읽어요. 말씀이 살아있는 거예요. 그때부터 성경을 몇 년 동안 얼마나 많이 읽는지 아세요? 저는 그냥 막 확 통독이 아니라 정독을. 그때 받았던 그 은혜가요, 쭉 유지하는 거예요. 자, 몇 번째 봅시다. 성령을 모신 성도는 거룩한 생활을 하게 됩니다. 아까 봤죠? 죄를 멀리하니까, 그렇죠? 죄를 멀리하니까 하나님의 성령은 거룩한 영이에요. 그래서 죄를 멀리하니까 내 마음이 거룩해지는 거예요. 거룩한 생활을 추구하게 돼요. 그래서 경건한 생활을 해요. 정결한 생활, 깨끗한 생활이에요. 저는 막 담배 피우고 막 술 마시고 막 새벽 2시, 3시에 들어오고 심지어 막 4시에 들어와가지고 안 사람 못 자게 하고 막 내가 막 안 사람이 기다리다가 막 화가 났는데 또 기도해가지고 싹 화가 내려가고 말이야. 우리 어머님이 뭐 1년 만에 우리 집에 오셨는데 제가 연락 받았는데 새벽 2시인가 2시가 들어왔어요. 안 사람이 막 세상에 어머니 오셨는데 저렇게 무리하게 말이야. 여기까지 술 마시고 오는 남편 어디냐고, 그런 아들이 어디냐고 화나지. 이렇게 막 화가 치솟했는데 그때 선생님께서 막 말씀을 떠오르게 하시면서 기도했대요. 그래서 제가 오니까 여보 하면서 저를 아주 그냥 공손하게 그래서 얼른 해가지고 막 저를 재우더라고요. 근데 우리 어머님이 그날 밤에 새벽에 내가 들은 소리를 다 들었대요. 그래서 우리 어머니가 걱정을 했대요. 와만 우리 아들 들어오면 우리 며느리가 가만 있지 않을 건데 어떻게 하는 거 보자 했더니 조용히 아주 다음날 아침에 딱 일어나서 있잖아요. 직장 가고 하는 거 보더니 이틀 후인가 저한테 얘기해요. 야, 나 그날 걱정했는데 며느라기가 그렇게 해서 내가 참 마음이 놓였다. 아이고 괜찮다, 며느리 훌륭하다 하시는 거예요. 새벽에 쌈 나는 거예요. 성령이 임하시면 우리 사모님같이 하는 거예요. 근데 성령이 임하지 않는 자는 나같이 이렇게 못 들어 사는 거예요. 그때 교회 한 번씩 따라다녔어요 내가. 그 직장에 사고 나가지고. 자, 11번째 봅시다. 11번째. 성령님을 모신 성도는 예수님의 이름을 부끄러워하지 않습니다. 왜요? 하나님의 자녀가 됐잖아요. 하나님의 친자인 형제잖아요. 형제. 우리 주님이지만 형제예요. 예수님이. 그분을 갖다가 부끄러워하지 않는 거 자랑스럽게 여기는 거예요. 그래서 복음을 전하게 돼요. 예수님이라고. 그래서 예수님의 이름을 자랑하게 됩니다. 하나님 아버지 이름을 자랑하게 돼요. 그 하나님이 날 이렇게 만드셨다. 야 봐라. 나 과거에 이렇게 살았다. 그런데 하나님께서 오셔서 날 이렇게 만드셨다. 그거 자랑하게 되는 거예요. 그래서 주위의 이웃들에게 입을 열어서 예수님을 전합니다. 예수님을 미워하는 사람들로부터 욕을 얻어먹고 박해받고 악한 말을 들을 때도요 괜찮아요. 옛날에 그게 나한테 상처가 되고 막 화났는데 이제 뭐냐? 원수를 사랑하라 했잖아요. 그 내 힘은 안 돼요. 근데 성령께서 오시니까 원수까지 사랑할 마음이 생기는 거예요. 내 힘은 안 돼요. 내 마음으로는 절대 안 돼요. 죽어도 안 돼요. 날 미워하는 사람이 만약 나한테 못된 말 해봐요. 밤새 와가지고 이 새끼 어떻게 복수할까 봐 이런 생각 들고 말이야. 어떻게 하면 속에서 막 싸우잖아요. 막 어떤 수준이 내가 복수해야겠다, 보복해야겠다 이런 마음이 드는데
성령이 마시니까 그런 사람은 용서하게 되는 거예요. 그 어떻게 돼요? 저는 그 체험 많이 했다니까요. 직장이 뭐 그냥 좋은지 아세요? 어디나 똑같아요. 어느 직장이나 어느 곳에 가도 뭐 지성인데 뭐 있는 곳에 가도요. 똑같아요. 인간의 본성은요. 그런데도 하면서 그 직장 제가 45년 근무하면서 제 후배들이 저보고 와서 일해주십시오. 아마 이 설교 듣는 우리 후배들도 있을 거예요. 저를 갖다 환영해요. 왜요? 제가 성령을 쌓기 때문에. 제가 잘나서 한 게 아니라 아마 제가 옛날에 제 본성을 했으면 아이고 이 선배 잘 나가네. 잘 해지겠네. 다시 부르지 마. 했을 건데 다시 또 오라고. 또 옛날 제가 떠났던 태안에서는 저보고 오시라고 막까지 했어요. 제가 이쪽에 직책을 안 맡고 있으니까 와서 여기서 마무리, 퇴직까지 마무리 하시라고. 여기를 발전했어요. 해달라고. 그런 얘기도 제가 들었어요. 이게 제가 하는 게 하나님의 은혜인 거예요. 성령이 오시니까 내가 그런 사람이 되는 거예요. 내가 아니라니까요. 내가 원래 그렇게 안 태어났어요. 12째, 성령을 모신 성도에게는 은사가 나타나요. 은사. 우리 아까 달란트 또는 기프트라고 그래요. 하나님의 선물이라고 그래요. 선물인데 그 은사가 나타나요. 성령을 말미암아 어떤 사람은 지혜의 말씀을 잘 깨달아요. 지혜롭게 또 전해요. 어떤 사람은 지식의 말씀, 하나님 말씀을 잘 알아요. 이 세상 지식과 연결해서 잘 전해요. 어떤 사람은 믿음의 은사, 그 사람은 있잖아요, 막 인내해요. 그런 상황에서 저렇게 저 믿음 가죠. 그 어려움을 이겨내고 그 인내의 대명사 누구예요? 육 같은 인물이 돼요. 인자하게 되고 또 우리 앞날에 대한 소망을 갖고요. 현재 상황이 막 이렇게 시끄럽고 막 어지럽고 해도 걱정 없어. 믿음을 다 가지고 경건해서 해요. 주위 사람을 안정하게 해요. 평안하게 해주고. 그런 거 봅시다. 또 병 고침 은사. 이건 자격증 주어진 게 아닌데 그 성령께서 하시는 거예요. 날 통해서 이렇게 내 병도 고쳐지고. 그래서 이상하잖아요. 폐병 걸렸다가 나은 또 결핵 걸렸다가 나으신 이런 목사님들이 또 그런 사람들 잘 고쳐요. 은사가 주어진 거예요. 은혜를 받았기 때문에, 자기가 받았기 때문에 그 사람을 위해서 같이 기도하잖아요. 그러면 낫는 거예요, 막. 심지어 암도 낫잖아요. 암 걸린 사람의 믿음을 보고. 내 믿음이 뛰어나가 아니라 그 기도를 받는 사람의 믿음을 보고. 성경 나오잖아요, 성경에. 보험성에 나오잖아요. 자, 봅시다. 그러면 또, 능력. 그 능력은 여러 가지 있습니다. 사람의 힘으로 되지 않는 능력이 있어요. 그 능력 행함을 은사를 줍니다. 그러면 또 애언 은사. 앞날에 대해서 일할 일 있잖아요. 이걸. 저도 가끔 주어집니다. 요즘도 기도 중에 환상을 통해서, 음성을 통해서 들으세요. 이루어져요. 제가 몇 번 얘기했잖아요. 그렇게 하나님을 경홀히 여기고, 어떻게 하나님을 못 오가는 그런 말을 했던 선배한테 제가 뭐라 했어요. 그 선배가 같은 직장이었던 선배님, 그 가정이 깨지는 걸 우리 부추긴 사람이 됐어요. 나 이거 어떻게 합니까? 내가 하지 말랬어요. 그 때문에 저를 미워했어요. 그 사람들이 가톨릭 교회 나간 사람들이었는데, 그 패거리 있어요. 그 사람은 저를 일단 미워했다고. 근데 어때요? 그 선배가 가끔 오면 그 여름에 좀 뜨거운 비가 내리잖아요. 이렇게 비가. 그러면 하나님 오줌 쌌다면서 막. 제가 그 버스를 타고 가는데 저 들으라고 막 그래요. 그 사람들이 천주교 나가요. 그래서 제가 그런 말 함부로 하지 말고 큰일 난다고. 나 이거 어떻게 합니까? 직장 선배, 그 가정이 깨지는 걸 앞장서서 주장했던 사람이에요. 그 사람한테 하나님께서 틀어 치워주겠습니다. 이것도 나중에 간증에서 나올 겁니다. 하나님은요, 신성모독, 그렇잖아요. 성령을 모독하는 자는 용서받지 못하는 자 있잖아요. 정말입니다. 봅시다. 제가 빨리 말씀드릴게요. 그러면 또 뭡니까? 영분별 은사. 딱 이거 보고 이게 가짜다, 진짜다. 성령이다, 아니다. 이게 마귀 영이네? 이건 귀신의 영이네? 이건 묘당대 하는 거 딱 보고. 그러니까 우리 사모님하고 친구가 옛날에 그 자취할 때 어디 인근에 막 구단대 갔대요. 무당이. 근데 우리 사모님하고 친구가 가서 가니까 무당이 이게 굿이 안 된다고 이렇게 신이 안 들린다고. 그거 뭐 쩔쩔매더래요. 둘이 가서 막 기도했대요. 그거 봐요? 영분별이 있는 거예요. 그러니까 성령을 저는 아직 이제 그런 자리에 안 가봤으니까 성령이 충만한 사람이 가잖아요. 그러면 무당이
구슬 못합니다. 정말이에요? 우리 유치자매님 그거 잘 들으세요? 이거 괜히 심각한 거예요? 그럼 또 봅시다. 각종 방언, 있죠. 각종 방언. 이게 이 땅의 언어가 아닌 하나의 스트레인지. 우리가 알 수 없는 그 언어로 막 방언해요. 제가 이제 그런 방언을 하던 거예요. 우리 상황도 그래요. 그러면 또 이 방언 통사, 방언 통역, 방언을 통역해요. 내가 방언하면서도 무슨 의미로 이게 방언인지 모르는데 그걸 또 통역할 수 있게 해달라고 기도하면 합니다. 저는 아직 그건 안 받았어요. 마지막 13째. 성님을 모신 사람은 예수님을 닮아갑니다. 우리 예수님 닮아가 하잖아요. 성령을 받아야 돼요. 억지로 예수님 닮아가면 안 돼요. 성령이 임해야 돼요. 그래 예수님을 닮아가요. 그리고 성령의 열매를 맺는 생활합니다. 우리 배웠죠. 성령 열매, 사랑, 기쁨, 희락, 사랑, 희락, 화평. 화평해요. 평화를 줘요. 화목해요. 자비하고 남을 도와주고 또 온유하고 오래 참고. 그 마지막 절제예요. 절제가 뭡니까? 사랑도요. 절제를 해야 돼요. 너무 사랑하면 안 돼요. 부부가 맨날 사랑도 신혼부부 그냥 맨날 붙어서 잠자봐요. 어디 일을 해요? 그것도 절제를 해야 되는 거예요. 아무리 맛있는 음식도 절제해야 돼요. 술 절제 못하면 끊어야 돼요. 술 한두 잔 정도면 딱 좋은데 절제해야 돼요. 막 그냥 막 한 자리에서 막 소주 막 2병 3병 까고 이런 거 하면 안 돼요. 딱 한두 잔도 딱 하고 이 절제가 있어야 돼요. 없으면 끊어버려야 돼요. 이런 절제이 생겨요. 이게 성의 열매예요. 자, 그리고 뭡니까? 그 어떻게 합니까? 사랑이 넘쳐요. 기뻐요. 즐거움이 있어요. 그리고 평안이 있어요. 그리고 그 평안은 이웃들의 끝입니다. 여러분들 그 못 느껴요? 가끔 제가 오늘 좀 거의 다 끝나갔는데 여러분들 어떤 집에 가면은 이상하게 이렇게 마음이 밝아지고 그 집 분위기가요 밝아지고 이렇게 평안하잖아요. 특히 그리스도를 잘 믿는 성령이 충만한 그 집안에 가면은 느낍니다. 그러니까 옛날 우리 여동생이 그 어려웠을 때 우리 집에 와서 좀 쉬었다 간 적이 있어요. 우리 어머니와 같이. 내 방에 가더니 오빠에 가니까 무슨 향기가 난다. 뭐 향을 피웠니? 형은 한 피웠니? 향이 나는. 그래요. 그 무슨 뭐 저 빵 굽는 그 냄새 아니에요. 그렇게 납니다. 야. 자, 그리고 뭐니까 수능 받은 사람은 하나님과 교회에 충성이 됩니다. 하나님과 사람에 순종하게 돼요. 모든 일에 절제력이 있습니다. 자, 말씀을 정리합니다. 우리 예수님도 살아계실 때 저에게 성령을 구하라겠어요. 구하라겠어요. 아직 못 받은 사람은 구해야 돼요. 아버지, 지금 성경에 나와 있는 그 성령님, 또 우리 목사님이 지금 우리한테 요청하는 그 성령, 그걸 좀 박혀옵소서. 아직 이와 같이 위에 10몇 가지 했는데 여기서 한 서너 가지는 돼야 됩니다. 없으면 이거 안 됩니다. 이게 아직 못 받은 거예요. 허탕이 허탕. 지금까지 예수 믿는 허탕입니다. 믿어야 됩니다. 그래야 하나님의 자녀가 됩니다. 구원 받는 거예요. 우리 예수님도 누가복음에서 뭐라 했습니까? 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 아들을 달라 하는데 정갈을 주겠느냐? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 하나아버지께서 구하는 자에게 성령을 주지 않겠느냐? 하고 말씀합니다. 하나님께서 어때요? 성령을 주신다는 거예요. 구하는 자에게. 그래서 예수님이 어때요? 살아계실 때 마지막 날 밤에 예수님이 죽기 전날 밤에 요한설교에서도 성령을 받으라 했어요. 성령께서 자세히 말씀하세요. 그러고 나서 죽고 나서 부활하고 나서 찾아와서 제일 하신 말씀이 뭡니까? 성령을 받으라 했어요. 성령을 받으라 했어요. 그럼 또다시 하늘 올라가기 전에 지하들이 500명이 다 모였어요. 성천사에 모였어요. 그러니까 하늘 올라가기 전에 뭐라 했습니까? 너희가 내가 약속한 거, 아버지께서 약속하신 거, 그게 뭐예요? 성령이요. 약속한 것을 기다리라 했어요. 그래서 예루살렘에 가서 기다린 거예요. 그래서 그때 불같은 성령이 임한 거예요. 뭐랬습니까? 오직 그 다음에 오직 성령이 너희에게 임하시면, 성령이 너희에게 오시면, 너희가 무엇이 되면 마지막 명령이 아니라 예언하셨습니다. 명령이 예언이에요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅까지는 내 증인이 되리라 했어요. 그때 예수님이 증인이 되는 거예요. 성령이 임하면.
그래서 그 전에 예수님의 제자들이 예수님이 부활신을 봤는데도 덜덜덜 떨어요. 무서워서 못 나가요. 그런데 딱 성령을 받고 나자 그들이 죽으면 죽으라는 각오로 자기 하는 거 아니요. 그들 안에 계신 성령께서 그렇게 하시는 거예요. 우리 인간 굉장히 많이 예수님 지나가기 때문에 누가 뺨을 때려요. 막 발로 차요. 그걸 어떻게 참 쉽지 않죠. 그래도 마음속에 있는 평안과 기쁨이 어디 있겠어요? 예수님 때문에 한다. 근데요, 성령 계시면은 아무것도 안 해요. 날 때리는 사람이 밉지가 않아요. 날 때리는 사람이 밉지가 않아요. 제가 그랬다니까요. 그 사람 불쌍해요. 그 사람을 위해서 눈물로 기도해요. 성령께서 탄식하면서 주여 아버지 제 형님이 그 한편의 무지함을 깨닫게 없었어. 저번에도 성령 주시옵소서. 아직 그 기도가 이루지 않았는데 그렇게 돼요. 자, 말씀 마칩니다. 이와 같이 성령을 모셔야만이 그리스도의 삶이 됩니다. 이걸 믿습니까? 수십 년 동안 교회 생활을 했더라도 성령을 모시지 않으면 무정란이에요. 달기라서 무정란 있잖아요. 그 수탉에 정자 안 들어갔어요. 그럼 무정란입니다. 그럼 나중에 생명이 없는 거예요. 무정란 같은 그런 교인이 되면 안 되는 거예요. 또 열매 없는 과수나무, 열매 없는 과일나무 같은 그런 종견이 되면 안 되는 거예요. 비신자들보다 더 불쌍한 인생이에요. 이것도 아니고 저것도 아니고. 그래서 요한계시록에 어떤 말씀이 라오디아 교회를 향해서 너희가 뜨겁든지 차갑든지 하라고. 미지근하다가 토해버린다. 토해버린다는 거예요. 이제 거죽만 그리스도인이 아니라 속 사람까지 그래서 그리스도인이 돼야 됩니다. 한번 제 따라해 보십시오. 아직 성령님 안 받은 분들은 한번 따라해 보세요. 긴가민가요? 오늘 체크포인트 있었죠? 보면서 내가 성령이 임하셨구나. 그럼 어떻게 해야 돼요? 성령이 충만하도록, 성령이 이제 내 안에서 날 지배하도록 기도해야 돼요. 자, 한번 따라해 보세요. 하나님 아버지, 저에게 성령님을 보내시옵소서. 또 따라해 보세요. 저를 성령 충만하게 해주옵소서. 아멘. 진짜 해야 합니다. 오늘 다윗이 기도했잖아요. 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 아멘. 우리가 이처럼 노래했던 다윗처럼 성령께서 임할 때 내 마음이 하나님 앞에 확정되는 거예요. 탁 픽스. 이 볼트죠, 볼트. 그 체결한 것처럼 또 시한번호 같이 그 강력번호로 붙인 것처럼 확정된다는 거예요. 이렇게 돼야 돼요. 우리가 어차피 하나님을 믿는다면 그럼 하나님께서 우리 인생 책임지세요. 정말이에요. 성령께서 친히 인도하세요. 나는 그냥 잘 모르고 그냥 따라가는데 하나님께서 어디가 성령께서 내 손을 붙잡고 살아가세요. 나 가게 하세요. 내 길 형통케 하시고 먹는 거 마시는 입는 거 다 하나님께서 책임지세요. 내가 고난받아도 더 주세요. 이게 성령이 하시는 거예요. 하나님이 하시는 거예요. 우리가 이런 시간 살아가시를 예수님으로 간절히 축원합니다. 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리 예수님께서 그렇게 간절히 구하셨던 그 성령님, 그분이 제자들에게 내려오셨을 때 제자들이 죽으면 죽으라는 각오로 예수님을 전하고 또 성령의 인도하시는 받으면 살았습니다. 우리도 그렇게 살기를 원합니다. 아직 성령을 받지 못한 우리 귀한 영혼들 성령을 구하게 하시고 저에게 성령 은혜를 내려주시기를 원합니다. 또 이미 성령을 모시고 있는 귀한 우리 성도님들은 그 성령이 충만케 그 성령이 자기 자신을 온전히 자기 영혼을 지배할 수 있도록 함께 간절히 기도하시는 마음 주시기를 원합니다. 예수님으로 감사하며 기도합니다. 아멘.